안녕하세요. 와인메커 여러분. 아브라함의 이야기 네 번째 시간입니다. 자, 우리가 오늘은 아브라함의 이야기를 들어가기 전에 지도를 조금 봤으면 좋겠습니다. 아브라함이 살기 위해서 가나안에 왔을 때 벌써 그 가나안에는 많은 종족들이 그곳에 있었다는 거 여러분 아시죠? 먼저 아말렉 족속, 아모라이트, 아모리 족속, 호라이트, 호리 족속, 에마이트, 에밈 족속, 수시 족속, 르바임 족속. 여기가 담메색입니다. 상당히 올려 있죠. 소아르가 여기 이 근방에 있었다는 거. 소돔과 고모라 이 지역에 롯이 이제 살고 있었다는 거 여러분 기억하시면서 계속 아브라함의 이야기를 듣도록 하겠습니다. At the time when Amraphel was king of Shinar, Arioch king of Elzar, Kedorlaomer king of Elam, and Tyre king of Goim. This king went to war against Bera king of Sodom, Barsha king of Gomorrah, Sinab king of Adama, Shemarber king of Zeboim, and the king of Bela, that is Joar. All these later kings joined forces in the valley of Siddim, that is the Dead Sea Valley. 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥과 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디달 시대에 그들이 소돔 왕 베라와 고모라 왕 바르사와 아드마 왕 시납과 스보임 왕 세메벨과 벨라 곧 소아랑과 전쟁하였다. 이들이 모두 시팀 계곡 곧 사해에 모였다. 이제 이 연합군 대 연합군이 전쟁을 하는 것 같아요. For 12 years they had been subjected to Kedorlaomer, but in the 13th year they rebelled. In the 14th year, Kedorlaomer and the kings allied with him went out and defeated Rephites and Ashtaroths, Keranaim and Zuzites in Ham, and Emite in Shevel Kiriataim, and the Horites in the hill of country of Zaire, as far as El Paran near the desert. 12년 동안 이들이 그돌라오멜을 섬기다가 13년에 반역하였다. 제14년에 그돌라오멜이 자기과 함께한 왕들을 데리고 와서 아스드롯 가르나임에서 르바 족속을, 함에서 수스 족속을, 샤웨 기랴다임에서 엘므 족속을 치고 세일 산간 지방의 호리 족속을 쳐서 광야 근처에 있는 엘바란까지 이르렀다. 위에 있는 이 족속들, 아까 지도를 보셨죠? 여기에 있는 모든 족속들을 치고 내려왔다는 거죠. 수시 족속, 르바임 족속, 에밈 족속, 호리 족속을 다 치고 내려왔다는 걸 우리가 알 수가 있습니다. Then they turned back and went to Mishpat, that is Kadesh, and they conquered the whole territory of Amalekites as well as Amorites, who were living in Hezon Tamar. Then the king of Sodom and the king of Gomorrah, the king of Admar, the king of Zeboim, the king of Bela marched out, drew up the battle lines in the valley of Siddim against Kedorlaomer, king of Elam, Tidal, king of Goim, Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Elzar, the 4 kings against the 5. 자, 이 모든 족속들을 치고 내려온 이 게돌라오머, king 엘람, 이 왕, 이 4개 왕을 대항해서 5개 왕, 소돔 고모라 이 5개 왕들이 이제는 전쟁을 하게 됐죠. 그리고 그들이 돌이켜 에미빗 곧 가데스로 가서 아멜렉 사람 모든 들판과 또 하산 손단말 사는 아모리 족속을 쳤다. 소돔 왕, 고모라 왕과 아드마 왕, 스보임 왕, 벨라 왕, 곧 소아 왕이 나와서 시팀 골짜기에서 그들과 전쟁을 벌여 이들 5 왕이 엘람 왕과 그돌로메 왕과 고임 왕과 디달과 시날 왕, 아므라벨과 엘라살 왕, 아리오 4 왕과 맞서 싸우는데
Now the valley of Siddim was full of tar pits. And when the king of Sodom and Gomorrah fled, some of men fell into them and the rest fled to the hill. 안타깝게도 소돔 왕 고모라가 도망갔을 때 이 그 시딤 계곡이 다 역청 구덩이로 가득 찼던 것 같아요. 그리고 거기에 빠지게 됩니다. 나머지는 이제 언덕으로 도망가게 되죠. The four kings seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food, and they went away. They also carried off Abraham's nephew Lot and his possessions, since he was living in Sodom. 시딤 골짜기는 역청 구더기로 가득 차 있었다. 소돔 왕과 고모라 왕이 도망하다 거기에 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하였다. 네 왕과 소돔과 고모라의 모든 재산과 그들의 모든 식량을 빼앗아갔고 소돔에 살고 있던 아브라함, 조카 롯도 사로잡았으며 그의 재산까지 탈취해갔다. A man who had escaped came and reported this to Abraham the Hebrew. Now Abraham was living near the great tree of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and Aner, all of whom were allied with Abraham. And when Abraham heard that his relative had been taken captive, he called out the 18 trained men born in his household and went in pursuit as far as Dan. 도망쳐 나온 한 사람이 히브리 사람 아브라함에게 이 일을 알렸는데 이때 아브라함은 에스골과 아넬의 형제인 아모리 사람 마므레 상수리 나무 근처에 살고 있었으니 이들은 아브라함과 동맹을 맺은 사람들이었다. 아브라함이 그의 조카 사로잡혔다는 말을 듣고 그의 집에서 태어난 훈련받은 사람 380명을 동원하여 단까지 쫓아가서 자 여기에서 동맹하였다라고 얘기하는데 이들과 같이 갔는지는 잘 모르겠습니다. 여기에는 이제 그들과 같이 갔다는 것보다도 훈련받은 318명을 동원하여 단까지 갔다. 쫓아갔다. 근데 어디까지? During the night, Abraham divided his men to attack them, and he routed them, pursuing them as far as Hobar, north of Damascus. 다마스커스까지 쫓아갔다는 걸 우리가 알 수가 있죠. 아까 지도에서 봤죠. 제일 우리 그쪽. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possessions together with the woman and the other people. 그 밤에 종들을 나누어서 적들을 치고 다마스쿠스 북쪽에 있는 호바까지 추격하여 모든 재산을 다시 찾아왔고 자기 친족 롯과 재산과 여자들과 다른 백성들까지 다시 찾아왔다. 자, 여기서 보면 우리가 알 수 있는 것은 이 엄청난 이 힘을 가지고 있는 이 게돌라오메를 치고 재산을 다시 찾아왔다. 이거는 어떻게 잘 이해가 되어지나요? 게돌라오메가 데리고 간 롯과 그 재산들을 가지고 왔다라고 얘기를 하고 있는데 여기에서는 자세하게 나와 있지 않지만 중요한 거는 이 모든 족속들을 치고 내려왔던 이 게돌라오메를 물리치고 자기 조카를 데려왔다는 걸 우리가 알 수가 있습니다. After Abraham returned from defeating Kedorlaomer and the kings allied with him, the king of Sodom came out to meet him in valley of Shebar. That is the kings of valley. 중요한 거는 이 318명의 트레인된 아브라함의 사람들이 킹 게돌라오머 뿐만이 아니라 같이 그와 연합된 왕들을 물리치고 왔다. 그래서 소돔 왕이 그를 맞으러 갔다라는 걸 알 수가 있네요. 그러니까 아브라함이 데리고 있던 이 훈련병들은 굉장히 훈련된 사람이었다라는 걸 또 알 수가 있고요. 두 번째로는 이들만의 힘이었을까? 하나님의 도우심이 있었지 않았을까 하는 생각을 우리가 추측할 수가 있습니다.
했겠죠? Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God of Most High. 아브라함이 그들과 함께 왕들을 치고 돌아온 후에 소돔 왕이 그를 맞으러 샤웨 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나왔는데 살렘 왕 멜기세덱은 빨과 포도죽을 가져왔는데 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이었다. 멜기세덱이 여기에 나옵니다. 가장 높으신 하나님의 제사장 멜기세덱. He blessed Abraham, saying, "Blessed be Abraham by God, Most High, the Creator of heaven and earth." 하늘과 땅을 만드신 하나님. And praise be to God Most High who delivered your enemies into your hand. And then Abraham gave him a tenth of everything. 아브라함을 축복하여 말하기를 가장 높으신 하나님, 하늘과 땅의 주인이시여 아브라함에게 복을 내려주셔서 너의 원수를 너의 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 송축하라니 아브라함이 모든 것 중에 10분의 1을 그에게 드렸다. 자, 여기에서 우리가 알 수 있는 거는 아브라함의 훈련된 318명의 훈련된 병사도 있지만 그러나 그와 함께한 하나님이 있었다라는 것을 여기를 알 수가 있습니다. 그를 인정한 아브라함 10분의 1을 하나님께 드리게 되는 거죠. The king of Sodom said, Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. But Abraham said to the king of Sodom, with raised hand, I have sworn on earth to the Lord, the God most high, the creator of heaven and earth. 소돔 왕이 아브라함에게 말하기를 사람을 내게 보내고 물건은 당신이 가져가시오. 하자 아브라함이 소돔 왕에게 말했다. 가장 높으신 하나님이시여 하늘과 땅의 주인이신 하나님 여호와께 내 손을 들어 맹세합니다. That I will accept nothing belong to you, not even a thread or a strap of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. I will accept nothing but what my men have eaten and shared belongs to the men who went with me. To honor Eshcol, Mamre, let them have their share. 당신의 말이 내가 아브라함을 부자로 만들었다 할까요? 당신에게 속한 것은 실로라기가 신발끈이라도 내게 아무것도 가져가지 않겠습니다. 자, 이것을 보면 나는 젊은이를 먹을 것과 나와 함께 간 사람들의 목만 받겠습니다. 아넬과 에스골과 마므레는 자기 몫을 받아야 할 것입니다. 아브라함의 훈련된 318명뿐만이 아니라 같이 함께 동맹을 맺었던 같이 함께 갔던 동맹을 맺었던 사람들과 함께 전쟁을 했다는 걸 알 수가 있습니다. 다시 말해서 글레도 오멜가 함께 그 연합군과 함께 전쟁했던 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. 그런데 그 모든 족속들을 다 물리치고 온 그델레오멜을 이 318명의 훈련된 아브라함의 사람과 같이 함께했던 사람들이 전쟁을 해서 승리해서 누구를 데려오냐? 조카 롯 뿐만이 아니라 그의 재산 모든 것을 가져왔다는 것을 볼 때 이게 가능한 싸움이었느냐? 가능하지 않았음에도 불구하고 아브라함은 함께 갔다. 자, 이 함께 간 족속들에게 그들이 탈취해온 그 분량을 나누어주고 아브라함은 내 몫은 받지 않겠다. 그 이유가 뭐냐? 내가 부자 된 것이 이 전쟁, 소돔이 왕이 재산을 주었기 때문에 부자 되었다는 말을 듣고 싶지 않다. 이런 면을 볼 때 아브라함의 삶에 변화가 있음을 우리가 느꼈습니다. 지난 장에서 우리가 아브라함은 목숨을 구하기 위해서 자기 아내를 누이로 하자. 그리고 이집트의 왕이 재산을 주었을 때 그 재산을 다 가지고 나옵니다. 그런데 지금 이 장에서는 정말 도저히 싸울 수 없는 그델레오머 왕과 싸우겠다고 자기 훈련된 318명과 같이 동맹을 맺었던 그 사람들을 동원해서 전쟁을 나가는 아브라함. 얼마나 모습이 달라졌다는 걸 알 수가 있죠. 그 달라짐의 아브라함의 모습에는 하나님에 대한 지식이 들어갔다.
다시 말해서 이제는 그 하나님에 대한 확신도 커져갔다. 자기 자신에 대해서 후손들이 큰 민족을 이루겠다고 한 하나님의 언약, 그 언약을 어떤 소극적인 태도, 불안한 태도, 이런 태도에서 바라보는 것이 아니라 오히려 담대하게 자기 역할을 해가면서 조카를 구해야 되는 자기의 역할, 또 목숨을 잃을 수도 있는 그런 상황에 자기 자신을 내던져 놓는 소극적인 하나님의 뜻을 기대하는 것이 아니라 적극적인 방식으로 하나님의 뜻을 기다리고 있는 아브라함의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 바로 이것이 아브라함의 변화된 모습을 우리가 하나하나씩 계속해서 이제 볼 수가 있을 텐데요. 우리는 아브라함의 모습을 보면서 우리가 하나님께 우리가 부여받은 하나님의 그 어떤 원대한 꿈을 소극적 방법으로 우리가 기다릴 것인가, 아니면 적극적인 방식으로 우리가 하나님의 뜻을 이루어 나가실 건가라는 걸 한번 생각해 볼 수 있는 우리 와이메이커들이 되었으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자, 우리 다음 아브라함 이야기 계속됩니다.